magnets. This mine is one of the world's largest sources of neodymium. The minerals that contain it, like bastnäsite and monazite, are embedded in rare earth oxide-rich formations. Large drills are used to bore deep, precise holes into the rock. Explosives are placed in the holes to fragment the rock. Once the explosives are in place, a controlled blast is carried out. This breaks the hard rock into smaller, more manageable pieces for extraction. After the blast, the fragmented rock is loaded into large haul trucks using excavators and mechanical shovels. These trucks transport the material from the blasting area to the processing plant. Once the rock arrives, a complex chemical treatment begins to isolate neodymium from other rare earth elements and impurities. At the plant, the rock is crushed into smaller particles to free the neodymium-containing minerals. Then it's separated and classified by size to ease chemical processing. The ore undergoes leaching, where it's mixed with acids like sulfuric acid. This dissolves the rare earth oxides, including neodymium, into a liquid solution containing their ions. This solution contains a mix of rare earth elements with very similar chemical properties. To separate them, a technique called solvent extraction is used. An organic solvent is added, which selectively extracts certain ions through multiple stages of contact and washing between the aqueous and organic phases. Each element is separated one by one. The neodymium is then precipitated as an insoluble compound, usually neodymium hydroxide. By adding a base like ammonium hydroxide, the precipitate forms and is then filtered and dried. The dry hydroxide is heated at high temperatures to turn it into neodymium oxide, a stable powder easier to handle for industrial use. The neodymium is now a fine gray metallic powder. It is carefully poured into 200-liter steel drums. A worker taps the edge of the drum to release residual powder stuck to the walls. As an extra safety step, a steel ring is tightened to seal the container. The drum is labeled with content, weight, and purity information. Then, the drums are sent to a specialized plant to produce super powerful rare earth magnets. The first step is creating a sand mold with the desired shape. A special tray is used to form 4 cavities for 4 magnets. The tray goes into a machine that fully covers it in sand. Once removed, the surface may be uneven due to machine pressure, so it's manually smoothed for uniformity. The tray is placed back into the machine, which injects special gases that chemically harden the sand. The solidification process is fast, lasting only a few seconds. The result is a solid sand block with the precise imprint of the magnet design. This block is now a functional mold. Magnets come in many shapes and sizes, and so do These rings undergo heat treatment to improve their internal structure and prepare for magnetization. They are placed inside a heat-resistant cement block oxygen structure, releases internal... ഈ കണ്ടതാണ് നിയോഡൈം മാഗ്നറ്റ് മൈൻ ചെയ്തിട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു സുപ്രഭാതം നേരുന്നു. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിശ്വസിക്കുന്ന ആ പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് പരിപാടിയിലേക്ക് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ സർ. ഈ നനുത്ത പ്രഭാതത്തില് ഉറക്കത്തിന്റെ കരിമ്പടം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് തുറന്ന മനസ്സോടെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ സൂമിൽ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവരെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ മാസത്തിന്റെ 24 രാവുകളും പകലും കഴിഞ്ഞുപോയി. വിജയിക്കണമെന്ന ഉറച്ച മനസ്സോടെ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഈ സൂമില് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രാഥമികമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയെ കുറിച്ചും കമ്പനിയുടെ പ്രൊഫൈലിനെ കുറിച്ചും
പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്ലാനിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ്. എന്നാൽ ഈ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സായി ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഒരു ടീമിനെ വിജയിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ചില സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മൾ ചുരുക്കപ്പേര് പറഞ്ഞാൽ ID, അത് എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം, അതിന്റെ ജീനിയോളജി എങ്ങനെയാ നോക്കണം, ID എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ ആ ID നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഡാഷ്ബോർഡിൽ നമ്മൾ 1 മുതൽ 46 വരെ കാണുന്ന ഓപ്ഷനും അതിന്റെ സബ്സിഡറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു സെയിൽ നടത്തണമെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ എങ്ങനെ ക്യാഷ് അടക്കാം, ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു സാങ്കേതികമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. എങ്കിലും നമ്മുടെ ടീമിനത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനും ടീമിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ടീം സ്വന്തമായി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ സൂം സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം. എൻ്റെ പേര് ബാബുരാജ്. ഞാൻ കണ്ണൂര് പഴയങ്ങാടി സ്വദേശിയാണ്. ഏകദേശം 2 വർഷമായി ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഏതായാലും നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും എല്ലാവരും ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ലീഡർ മിനി സാറാണ്. കുറുമേരി സ്വദേശിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും എല്ലാം അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാറിനെ ഈ സൂം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, ക്ഷണിക്കുന്നു. ഓക്കെ സാർ. താങ്ക് യു സാർ. ചാർജ് ഉള്ളത് MC, അടിപൊളി. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മളിന്ന് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതിലെ ID ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. സാറേ. ഓക്കെ സാർ. സമയം കൊടുക്കുന്നില്ല, സംസാരിച്ച് ഞാൻ നേരിട്ട് സൈറ്റിലേക്ക് പോവാം. നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ID എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അല്ലെ? അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. biomagneticmattress.com എന്നാണ്. നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ എടുത്ത് eBiotorium എന്ന് ജസ്റ്റ് eBiotorium ഇതുപോലെ സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ സാർ? eBiotorium എന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബയോമാഗ്നറ്റിക് മാട്രസ് ഇങ്ങനെ വരും. താഴോട്ട് കുറെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ബയോമാഗ്നറ്റിക് മാട്രസ്. അത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇതുപോലെ പോകും. മൊബൈലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണും നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ്. ഇതിൽ ഹോം പേജ് ഉണ്ടാവും, ഡിസ്ക്ലൈമർ, ഡൗൺലോഡ്, പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈ കാറ്റഗറി. ഇതാരെങ്കിലും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, ടൈം പാസ് പോലെ ഇന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ ഇതില് ഹോം പേജാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് കിട്ടിയ പിക്ചർ. താഴേക്ക് പോകും തോറും പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച്. ഇത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ താഴെ മെനു ഉണ്ടാവും. ഈ മെനു എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എബൌട്ട് അസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കമ്പനിയുടെ വിഷനും മിഷനും പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് തൊട്ട് താഴെ ഡയറക്ടർ മെസ്സേജ് ഉണ്ടാവും, MDയുടെ മെസ്സേജ്, അഡ്രസ്, കാര്യങ്ങള് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. വിത്ത് ഫോൺ നമ്പർ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ താഴെ കംപ്ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മുടെ കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മെമ്മോറാണ്ടം അസോസിയേഷൻ, ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ, പാൻ കാർഡ്, അതേപോലെ ടാൻ നമ്പർ, ഈ നമ്മുടെ GST സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസ്, നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ക്യാഷ് ഫ്ലോ, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്, എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് കോഡ് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വെബിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ
FSSAI ലൈസൻസ്, ട്രേഡ് മാർക്ക് ലൈസൻസ്, ഡിക്ലറേഷൻ, അങ്ങനെ ഓരോ ക്വാർട്ടറിൽ നമ്മൾ GST അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുന്നിൽ നമുക്ക് കമ്പനി ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഈസി ആയി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ് എന്നുള്ള നെക്സ്റ്റ് ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സും ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ PDF ഇട്ടിട്ട് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കാണിച്ചിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻസെന്റീവ് പ്ലാന്, ഡൗൺലോഡ്സ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഈ ബിസിനസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ, നമ്മളെ പ്ലാന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ സൗകര്യം അവിടെ ഉണ്ട്. മിഷൻ, നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ വിഷൻ എന്താണ്, 2030 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും 1000 കോടീശ്വരന്മാർ സൃഷ്ടിക്കുന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. അതൊക്കെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി കൂടിയാണ്. എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങളാണ് യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് പറയാറില്ല. അതുപോലെ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം ഏറ്റവും താഴെ ബാങ്കേഴ്സ് കാണാം. ഈ ബാങ്കേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. നോർമലി നമ്മളിപ്പോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് HDFC ബാങ്കാണ് 677 ഉള്ളത്. ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങള് മൊബൈലിലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ഒരു മൊബൈൽ വ്യൂ അല്ലുള്ള ബാബുസാറ? അതെ, ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോ, ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി ആ മെനു ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ആ ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇതെന്ത് ചെയ്യാം, ഇനി താഴോട്ട് 2-3 ടാബ് ഉണ്ട്. അത് കമ്മിങ് സൂൺ ആണ്. നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെന്റുകൾ, നമ്മുടെ ഇവന്റുകൾ, അതേപോലെ നോളജ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ, അതൊക്കെ ഇതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പൊ ഇതാണ് കമ്പനിയുടെ ഹോം പേജ്. ഈ ഡൗൺലോഡ്സ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് പോയി കാറ്റഗറി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ സൂപ്പർ പ്രീമിയം മാട്രസ് പാഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ മാട്രസ് പാഡിന്റെ ഫോട്ടോ വരും, അതിന്റെ പ്രൈസ് വരും, ഇതൊക്കെ കാണും. എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകളും ഇവിടെ കിട്ടും, അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മള് ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ID നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇവിടെ തന്നെ സൈൻ ഇൻ കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ സൈൻ ഇൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടാബിലേക്ക് പോകും. ഈ സൈൻ ഇൻ ടാബ് ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ലോഗോ ഇല്ലേ, ഇപ്പൊ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്, അത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വെബ്സൈറ്റിലേക്കാണ് പോവുക. ഇത് പലരും ഈ എന്നെ കേൾക്കുന്ന 90% ആൾക്കാർക്ക് അറിയായിരിക്കും. എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള 10% ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്. സൈൻ ഇൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ID ഉണ്ടാവും. ആ ID നമ്പർ അടിക്കുക, പാസ്വേഡ് അടിക്കുക, ഇവിടെ ഒരു കോഡ് ഉണ്ടാവും, F4LT. കോഡ് എന്ത് ചെയ്യുക, അവിടെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകും. ഇതാണ് നമ്മുടെ വെബ് പോർട്ടലിലേക്കുള്ള എൻട്രി. ഇതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഡാഷ്ബോർഡ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ID കാണാം, തൊട്ട് താഴെ പേര് കാണാം, രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റ് കാണാം. ID രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഡേറ്റ് ആണത്. തൊട്ട് താഴെ ആക്ടിവേറ്റ് ഡേറ്റ് കാണാൻ പറ്റും. ആക്ടിവേറ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാണോ നമ്മൾ ഈ ID പർച്ചേസ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഡേറ്റ് ആണ്. ഈ ഡേറ്റ്, ഈ ആക്ടിവേറ്റ് ഡേറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ റീപർച്ചേസ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്. റീപർച്ചേസ് ഡേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണിക്കും. 4/8/2025 ഇതിലുള്ളത്. കാരണം 4/7 ഇതിൽ റീപർച്ചേസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഡേറ്റ് മാറിയത്. ഇനി ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ഡേറ്റിന്റെ ഒരു ദിവസം മുന്നേ ആണ് നമ്മൾ ഇത് റീപർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട. ഇനി ഇതിന്റെ താഴോട്ടുള്ള മെനു, നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ID കിട്ടിയാല് നമ്മൾ ID രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനല്ലോ നോക്കുക. നമുക്ക് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിൽ ഉള്ള ജീനിയോളജിയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെ. അത് 8ാമത്തെ മെനു കേട്ടോ. അത് നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 8ാമത്തെ മെനു. 8ാമത്തെ മെനുവിൽ പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡാഷ്ബോർഡിലെ ഇവിടെ എപ്പോഴും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ പോർട്ടൽ എപ്പോഴും റിഫ്രഷ് ആവും. ഈ കാണുന്ന ഈ കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റിലത്തത് ഈ ഒരു IDയിൽ സൂപ്പർ അവയർനെസ് ബോണസും, സൂപ്പർ ഫാമിലി ബോണസും, പെർഫോമൻസ് ബോണസും, സർപ്രൈസ് ബോണസും,
ടോട്ടൽ ബോണസ് എത്ര കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതിൽ 44,015 എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് കിട്ടിയ ഇതുവരെയുള്ള ബോണസ് ആയിരിക്കും. തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന 13,394 വിന്നർ ടീം, അതേപോലെ ജീനിയസ് ടീം 0 എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടീമിൽ നടക്കുന്ന സെയിൽസിന്റെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. ഇത്രയും PV അവിടെ നമുക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. തൊട്ട് താഴെ യുവർ റണ്ണിങ് പ്രൊഡക്റ്റ് MPV ഓൺ ഡെയിലി ടീം പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് ടീമൊക്കെ വലുതാകുമ്പോൾ 1,000, 2,000, 10,000 രൂപ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മനോജ് സാറിനെ പോലെ ലക്ഷങ്ങൾ ആളുകൾ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരൊരു കട്ട് ഓഫിൽ സെയിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ ആര് സെയിൽ വെക്കുന്നുള്ളത്. ഇപ്പം സമയം 6:10 അല്ലേ, 6:20. അപ്പൊ ഈ രാവിലെ 5-നും വൈകുന്നേരം 5-നുള്ള കട്ട് ഓഫ് ആണ് ഇപ്പോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ സമയത്ത് ആരെങ്കിലും സെയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 1 PV ആണെങ്കിലും 1000 PV ആണെങ്കിലും ഇവിടെ കാണിക്കും. നിങ്ങൾ വിന്നർ സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിക്കും. വിന്നർ സൈഡിൽ റണ്ണിങ് PV ഉണ്ട്. ജീനിയസ് ടീമില് റണ്ണിങ് PV ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഫാമിലി ബോണസ് കട്ട് ഓഫ് കിട്ടുക അല്ലെ. അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു മെനു ആണിത്, യുവർ റണ്ണിങ് പ്രൊഡക്റ്റ് MPV. അപ്പൊ വിന്നർ ടീമിൽ ആരെങ്കിലും 200 PV സെയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കട്ട് ഓഫിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ജീനിയസ് ടീമിൽ ടീം സെയിൽ എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ സെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കട്ട് ഓഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി ബോണസ് കിട്ടും. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ID ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു റണ്ണിങ് PV ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അതിന് എളുപ്പ മാർഗം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഓരോ ലീഡർക്കും എന്തുണ്ടാവും, ഒരു കോമൺ ഷെയറിങ് ഒരു ലെഗ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. ഒരു 10 ലീഡർമാരുണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോ വിന്നർ ടീമിൽ, അതേപോലെ ജീനിയസ് ടീമിൽ. അവരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് അതിന് റണ്ണിങ് PV എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം. അതിനെന്ത് ചെയ്യുക, ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു 100 PV വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറയാ, സാറേ ഒരു 100 PV സെയിൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 200 PV സെയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ടീമിൽ അത് പാസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ ആ കട്ട് ഓഫിൽ സെയിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കും. അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ടീം വർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. തൊട്ട് 3ാമത്തെ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കണ്ടീഷണൽ MPV വൈസ് മാച്ചിങ് ആൻഡ് ബാലൻസിങ് സർപ്രൈസ് ബോണസ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ആണ്. ഇവിടെ 400 കാണുന്നുണ്ടല്ലോ വിന്നർ ടീമിൽ. ജീനിയസ് ടീം 0 ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ IDക്ക് താഴെ വന്ന ആളുകൾ അവരുടെ പിക്കപ്പ് സെന്ററുകൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന PV ആണ്. ഇപ്പൊ 400 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 50,000 പിക്കപ്പ് സെന്റർ ആരും ഒരാൾ എടുത്ത PV ആണ്. അത് ജീനിയസ് ടീമിൽ ആരെങ്കിലും ഇനി പിക്കപ്പ് സെന്റർ എപ്പോഴെങ്കിലും എടുക്കുമ്പോൾ അത് മാച്ച് ചെയ്യും. ആ മാച്ച് ചെയ്യുന്നതിന്റെ വരുമാനം നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നീടുള്ളത് കറണ്ട് സർപ്രൈസ് ബോണസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മിനി പിക്കപ്പ് സെന്റർ ബോണസ് ആ പിക്കപ്പ് സെന്റർ ഉള്ള ആളുകൾ കാണിക്കും. ഈ താഴോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ യുവർ നെക്സ്റ്റ് സെൽഫ് പ്രോഡക്റ്റ് റീപർച്ചേസ് ഡേറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് എപ്പോഴും ഇനി അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഈ ഡേറ്റിന് മുന്നേ നിങ്ങളെ സ്വന്തം IDയിൽ റീപർച്ചേസ് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, നമുക്ക് അതുവരെയുള്ള ലോയൽറ്റി റിവാർഡ് പോയിന്റ് വാഷ് ഔട്ട് ആവും. നമുക്ക് അതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ റീപർച്ചേസ് ബോണസ് വാഷ് ഔട്ട് ആവും. നമുക്ക് ഫാമിലി ബോണസും അവയർനെസ് ബോണസും ടെമ്പററി അവിടെ ഹോൾഡ് ആവും. അപ്പൊ ഇതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. ടീമിലുള്ള കംപ്ലൈന്റുകൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ലീഡർ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇനി ലോയൽറ്റി റിവാർഡ് പോയിന്റിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഗ്രീൻ കളറിന്റെ മെനു ഉള്ളത്. അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തായ്ലൻഡ് ട്രിപ്പിലേക്ക് ഈ വ്യക്തിക്കുള്ള പോയിന്റ് ആണ് 606 PV. ഇവിടെ വിന്നർ ടീമിൽ 2 PV മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ റീപർച്ചേസ് അപ്പൊ 8 പേര് ഈ IDക്ക് താഴെ റീപർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. 158 രൂപ അതിന്റെ മന്ത്ലി വരുമാനം ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ IDയിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരും. ഓക്കെ, ഇതൊന്നും എഴുതി വെച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. നമ്മൾ ആ ഫോൺ എടുത്ത് കളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഓരോന്നോരോന്നും ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. അറിയാത്ത ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാ, ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഓപ്പൺ ആക്കുക. ഇതൊന്നും വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്തില്ല. സിമ്പിൾ ആണ്. വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും ഈസിയാണ്. പിന്നെ ഈ സൈഡിലാണ് നമ്മുടെ മെനു ഉള്ളത്. നമ്മൾ നോർമൽ കേസിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ID ഓപ്പൺ ചെയ്യും. മൊബൈൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബി ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ 3 ഡോട്ട് ഉണ്ടാവും. ഈ 3 ഡോട്ടില് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിട്ടുള്ള മെനു കാണും. അതുപോലെ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഡെസിഗ്നേഷൻ കണ്ടോ, ഇവിടെ സ്റ്റാർ എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്നത്. ഈ സ്റ്റാറിനെയാണ് 2.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ സ്റ്റാർ ആയിരിക്കും. 2.5 ലക്ഷം രൂപക്ക് മുകളിൽ വരുമാനം വരുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്റ്റാർ മാറും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ മാറി മാറി ഓരോരോ റാങ്കിലേക്ക് പോകും നമ്മുടെ. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ID ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്
ടീമിന്റെ സ്ട്രക്ചർ, നമ്മൾ ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ ഫുൾഫിൽ ആക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിൽ 50-100 BB ഒക്കെ ജോയിൻ ആവുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അത് കാണണമെങ്കിൽ ഈ 8ാമത്തെ മെനു എടുക്കുക. അവിടെ 3 മെനു ഉണ്ടാവും, സബ് മെനുകൾ. അതിലൊന്ന് യുവർ ബിസിനസ് ലെവൽ വൈസ് സ്ട്രക്ചർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിലുള്ള ഐഡികൾ ഇങ്ങനെ കാണും. ഈ സൈഡിലൂടെ പോകുന്ന ലെഫ്റ്റിലുള്ള ID, റൈറ്റിലുള്ള ID ഇതുപോലെ കാണും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ താഴോട്ടുള്ള ID കാണണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അവിടെ വെച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഓരോ ഐഡിന്റെ മുകളിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ഡ്രിൽ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് താഴോട്ട് പോകും. എത്രത്തോളം ഐഡികൾ ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം ഐഡികൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഇനി സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇനി അതിൽ തന്നെ 2ാമത്തെ മെനു ഉണ്ട്, യുവർ ഓൾ ബിസിനസ് ഡെപ്ത് വൈസ് സ്ട്രക്ചർ. അത് അതിന്റെ വ്യൂ നേരെ ഒരു ബോക്സിലായിരിക്കും. ഇവിടെ കാണുന്ന 2 IDക്ക് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ താഴോട്ടുള്ള ID കിട്ടും. ഇതിനൊരു ബ്യൂട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. ഈ ID ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ID രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഉപകരിക്കും. അതിൽ തന്നെ 3ാമത്തെ മെനു ഉണ്ട്, ABC. പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ എപ്പോഴും C ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ എന്തുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡെപ്തിലുള്ള കുറെ ഐഡികൾ ഒന്നിച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഈ ഐഡിയുടെ ലെഫ്റ്റ്, ഈ ഐഡിയുടെ റൈറ്റ്, ഈ ഐഡിയുടെ ലെഫ്റ്റ് 2 ID, ഈ ഐഡിയുടെ റൈറ്റിൽ ഒരു ID, ഇങ്ങനെ കാണുന്നില്ലേ? അപ്പൊ ഇത് എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ID പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുക. ഏത് ഐഡിയുടെ താഴെയാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, നെക്സ്റ്റ് ID പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റിലാണോ റൈറ്റിലാണോ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ID ഇങ്ങനെ ഈ റെഡ് ID കാണുന്നത് ID നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു 10 ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, ആ ID അതിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് റെഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത്. ഇത് ഇനാക്റ്റീവ് ആണ്. ഇത് ക്യാൻസൽ ആയ ഐഡികളാണ്. ഇതേ പേര് കണ്ട ജോസഫ്, വീണ്ടും ജോസഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ആ ID മാറ്റിയടിക്കാം. അപ്പൊ ഈ റെഡ് ID ഒക്കെ ഇല്ലാത്ത ഒരാളുടെ ID ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ഭംഗി ഉണ്ടാവുക, കാരണം എല്ലാം ലൈവ് ആയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇതിങ്ങനെ എത്ര തവണ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ, താഴോട്ട് ഡ്രിൽ ഡൗൺ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു ID നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് ID കാർഡ് പലരുടെയും കയ്യിൽ കാണാം അല്ലെ, ഒരു ID കാർഡ്. ID കാർഡ് അവര് എവിടുന്നാ കിട്ടുന്നുള്ള ചോദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് ഏഴാമത്തെ മെനു, മൈ ഓൺ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് മൈ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് എന്ന് കാണും. തൊട്ട് താഴെ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ID കാർഡിൽ വരണമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു നല്ല ഫോട്ടോ മൊബൈൽ ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ID ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് 7B പോവാം. ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, പ്രൊഫൈൽ പാസ്വേഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ചോദിക്കും. സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുക. സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ചൂസ് ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആ ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഫോട്ടോ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഒരു DTP സെന്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് രൂപത്തിൽ അവരെന്ത് ചെയ്ത് തരും, ഒരു 110 രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിന്റ് അടിച്ച് തരും. അത് നിങ്ങൾ ID ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും, രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും, ആക്ടിവേഷൻ ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഉണ്ടാവും, പാൻ കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസിന്റെ ഒരു പകുതി അതിൽ കാണിക്കും, ആധാർ കാർഡ്, അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ID, ജെൻഡർ, ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി അഡ്രസ് വരെ അതിലുണ്ടാവും. ഈ ഫുൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഓൺലി വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അതൊന്നും വേണമെന്നില്ല, ഈ ഇമെയിൽ വരെയെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ID കാർഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. കാരണം നിങ്ങൾ ഐഡന്റിറ്റിയാണ്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു പോലീസുകാരനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ID കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം. ഓക്കെ, ഇത് ഏഴാമത്തെ മെനു. ഇനി നമ്മൾ ID
രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന മെനു ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഈ മെനുവിൽ താഴോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒന്നാമത്തെ മെനു ഇതാണ് പുതിയൊരാളുടെ ഐ ഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള മെനു. രണ്ടാമത്തെ പാസ്വേഡ് ഒക്കെ മാറ്റാൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന മെനു. മൂന്നാമത്തത് നമ്മുടെ KYC അപ്ലോഡ് ചെയ്തത്. എല്ലാവരും പറയുന്നത് കേൾക്കാറല്ലേ, KYC ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ. KYC ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്. നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഡമ്മി ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ നാലാമത്തെ മെനുവിലാണ് പിന്ന് പർച്ചേസ്. ഈ പ്രോസസ്സ് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ലൈവ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. കാണുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാവും. അഞ്ചാമത്തത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ റീറ്റെയിൽ റീപർച്ചേസ്. അതിപ്പോ ആക്റ്റീവ് അല്ല. ഇതിന്റെ താഴോട്ടുള്ള ഓരോ മെനു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എടുത്തിങ്ങനെ നോക്കാൻ പറ്റും. GST ബിൽസ് ആൻഡ് റെസീറ്റ്, യുവർ ഓൾ ടോട്ടൽ ബോണസ്. ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയ ബോണസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണിക്കും. ഇപ്പൊ അവയർനെസ് ബോണസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ് ചോദിക്കും. ഈ ഡേറ്റ് ഇവിടെ മാറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന ബോണസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരും. ടോട്ടൽ യുവർ GST ബിൽസ് ആൻഡ് റെസീറ്റ്, അത് GST ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക്. അതുപോലെ ഒരാൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഒരു വെൽക്കം ലെറ്റർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ കൃഷ്ണകുമാർ സാറ് എന്റെ കൂടെ ഒരു ID അടിച്ച് വന്നതാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് കമ്പനിയുടെ ഒരു വെൽക്കം ലെറ്റർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വെൽക്കം ലെറ്റർ കിട്ടും. ഇത് നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു സന്തോഷമാകും, എന്നെ കമ്പനിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഇത് പൊതുവെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില കസ്റ്റമർക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാ ഇൻവോയ്സ് വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നിലവില് നമുക്ക് റീപർച്ചേസ് ഇൻകൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് മുന്നേ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഈ ലോയൽറ്റി പോയിന്റും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ള മെനു ആണ് 46. അതൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വരും, പുതിയ മെനു ആയിട്ട്. ഇതുവരെ ഫെമിലിയർ ആവാന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാ, ഇതിങ്ങനെ തുറന്നു നോക്കിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർ എന്ത് ചെയ്യാ, സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. കാരണം നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മൾ ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളാണ്. ഈ രാവിലെ 6 മണിക്ക് സൂമിക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ. അപ്പൊ എന്തായാലും കൂടെ ടീം ഉണ്ടാവും. ആ ടീമിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർക്ക് അറിയേണ്ട ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. ഈ ഒരു ID രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇപ്പം ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ എനിക്കൊരു 2 ID എന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ വൈഫിൻ്റെത്, എന്റെ അമ്മയുടെ, എന്റെ മോൻ്റെതോ മോളതോ ആരെങ്കിലും 2 ID രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. നമുക്ക് തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഈസി അല്ലേ. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു IDയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ലോഗിൻ ചെയ്യാം. സ്വന്തം ID ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴെ ID ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ സ്വന്തം IDയിൽ കയറി എന്ത് ചെയ്യാം, മറ്റുള്ള IDകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെന്ത് വെച്ചാൽ സെൽഫ് യൂസർ കം ഡയറക്ട് സെല്ലർ രജിസ്ട്രേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലൊരു മെനു വരുന്നത്. ഫോണിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം. ഫോണിൽ ഈ വ്യൂവിൽ കാണുമ്പോൾ ചെറുതായി പോകുന്നുണ്ടോ? ഓ സാറേ, അൺമ്യൂട്ട്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആയിട്ട്? കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ID രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, 4 ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒന്ന് അവരുടെ പാൻ കാർഡിന്റെ ഫോട്ടോ, ഒന്ന് ആധാർ കാർഡിന്റെ ഫോട്ടോ, ആധാർ കാർഡിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് 2 ഫോട്ടോ, അവരുടെ പാസ്ബുക്കിന്റെ ഒരു ക്ലിയർ ഫോട്ടോ. ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. അവരുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ, മെയിൽ ID, നോമിനിയുടെ പേരും നോമിനിയുടെ റിലേഷൻഷിപ്പും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഒരു ID രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അറിയേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല്, ഈ ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് കമ്പനികളുടെ ഒരു ID രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ട് വേണ്ടതാണ് ഒരു സ്പോൺസർ ID. സ്പോൺസർ ID എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു വ്യക്തിന്റെ താഴെയാണോ ഈ ID പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് ഒരു സ്പോൺസർ ID. അപ്പൊ ആ സ്പോൺസർ ID നിർബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ സ്വന്തം ID കയറി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ആ ID ആണ് കാണിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ ID രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വന്ന വേറൊരാളുടെ ID നമ്മുടെ ജീനിയോളജിയിൽ വേറെ താഴെയുള്ള ഒരു IDയുടെ തൊട്ട് ലെഫ്റ്റിലോ റൈറ്റിലോ ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ID അടിച്ചെടുക്കും. ഇപ്പം 20796447 തൊട്ട്
താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനിപ്പോ ഐ ഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ രാധാദേവി എന്ന് പറയുന്ന മാഡത്തിന്റെ ഐഡിയുടെ ജീനിയസിലാണോ വിന്നറിലാണോ എന്ന് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഇത് മാറിപ്പോകരുത് ഒരു കാരണവശാൽ. നിങ്ങൾ ഇന്നിത് കണ്ടു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്ന് പോയിട്ട് ഐ ഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നിങ്ങളുടെ ആക്റ്റീവ് അപ്ലൈ ലീഡറോട് ചോദിച്ചിട്ട് അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് 1-2 ഐ ഡി എന്തിയാവും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവും. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ലെഫ്റ്റിലാണ്, ജീനിയർ സൈഡിലാണ് അടിക്കേണ്ടത്. ജീനിയർ സൈഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് വിന്നർ സൈഡിലാണെങ്കിൽ വിന്നർ സൈഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ബയർ ഫുൾ നെയിം സെയിം ആസ് പെർ പാൻ കാർഡ്. അപ്പം ഞാനിപ്പം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആളുടെ പേര് രാജൻ എന്നാണ്, രാജൻ EK. അങ്ങനെയാണ് പാൻ കാർഡിലുള്ളത്. ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടുപേരാണുള്ളത്. അപ്പം എടക്കണ്ടി എന്നാണുള്ളത് സത്യം. അപ്പൊ അതേപോലെ ഇതുപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. തൊട്ട് താഴെ ബയർ ഓൺ മൊബൈൽ നമ്പർ, അവരുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ കറക്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മൊബൈൽ നമ്പർ, അവർക്ക് 2 മൊബൈൽ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പറും കൂടി അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ വരുന്നത് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആണ്. ഇമെയിൽ ഐ ഡി എന്ത് ചെയ്യാം, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. കാരണം എന്തെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ സഹായിക്കും. ഇനി ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഇവിടെ എന്തില്ല സ്റ്റാർ മാർക്ക് ഇല്ല. ഓക്കെ. ഇവിടെ മെയിൽ ആണോ ഫീമെയിൽ ആണോ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണോ, അവർ ആരാണോ, ഇപ്പൊ മെയിൽ ആണെങ്കിൽ മെയിൽ കൊടുക്കുന്നു, ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണോ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ, അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. സിംഗിൾ ആണോ മേരീഡ് ആണോ, മേരീഡ് ആണെങ്കിൽ മേരീഡ്. ഇവിടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡേറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം 20 ഏപ്രിൽ 1978 നോട്ടിങ്. അപ്പൊ ആ പാൻ കാർഡിൽ എന്താണോ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഉള്ളത് ആ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. അതേപോലെ ഇവിടെ പാൻ കാർഡ് നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. തൊട്ട് താഴെ എന്താ വെച്ചാല് ഈ പാൻ കാർഡോ ആധാർ കാർഡോ ലിങ്ക് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ഐ ഹാവ് ലിങ്ക്ഡ് മൈ പാൻ കാർഡ് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും. അതിന് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. ലിങ്ക് ചെയ്യാത്ത പാൻ കാർഡ് ആധാർ കാർഡും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ ഹാവ് നോട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണ്, പക്ഷെ അവരുടെ ഐ ഡി അത് ഇനാക്റ്റീവ് ആവും. പിന്നീട് അവര് ആധാറും പാൻ കാർഡും ലിങ്ക് ആക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഐ ഡി ആധാറും പാൻ കാർഡും ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ട, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണ്ട. അതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. കാരണം 20% TDS കട്ട് ചെയ്യും അവർക്ക് വരുന്ന വരുമാനം. ആ സമയത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവരുടെ ആധാർ കാർഡും പാൻ കാർഡും ലിങ്ക് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മെനു ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആധാർ കാർഡ് നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. GST എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്നും അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അടിക്കണമെന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ബയർ കമ്പനി നെയിം അടിക്കണം. ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് തന്നെ വിട്ടേക്കുക. ഓക്കെ. നോമിനി നെയിം, അവരുടെ നോമിനി ആരാണോ ആ നോമിനിയുടെ പേര് കൊടുക്കുക. വൈഫാണോ സണ്ണാണോ ഡോട്ടറാണോ എന്നുള്ളത് അവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓക്കെ. ലോഗിൻ പാസ്വേഡ്, ഇത് ഒന്നുകിൽ ഒരു കോമൺ പാസ്വേഡ് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ KBC നമ്മളുള്ളതുകൊണ്ട് KBC 1 2 3 എന്ന് കൊടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ. പിന്നീട് അവർക്ക് വേണേൽ മാറ്റാം. അതേ പാസ്വേഡ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ 3 സ്ഥലത്ത് ഒരേ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക. മുകളിലത്തെ 2 നമുക്ക് ID ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പാസ്വേഡും തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ പാസ്വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാങ്കിന്റെ ഒക്കെ പ്രൊഫൈൽ പാസ്വേഡ് ഇല്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രൊഫൈൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ പാസ്വേഡ് ആയിരിക്കും. കോമൺ ആയിട്ട് 3 ഒരേ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു പോയാൽ മതി. ഇനി അടുത്ത അഡ്രസ് കോളാണ്. ഇവിടെ ബയർ കമ്പൾസറി നെയിം മൊബൈൽ ഫോൺ. ഇവിടെ എന്താണോ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഇതിലേക്കായിരിക്കും കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കൊറിയർ ചെയ്യാനൊക്കെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴി സാധനങ്ങളൊക്കെ അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്രസ് എടുക്കുക. ഈ ടേബിളിൽ അഡ്രസ്സാണ് എടുക്കുക ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ അഡ്രസ് അയക്കുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോ നേരത്തെ രാജൻ എന്നുള്ള പേരിൽ അടിച്ചത് കറക്റ്റ് പേരുണ്ടായിരിക്കണം, വീട്ടുപേരുണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കണം, പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ. അത് പിന്നെ ഏതാണ് ജില്ല അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം അടിച്ചു കൊടുത്തു. തൊട്ട് താഴെ നിർബന്ധമായിട്ടും വേണ്ട പിൻകോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, മൊബൈൽ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. മൊബൈൽ നമ്പർ 2 മൊബൈൽ നമ്പറിന്റെ 2 കൊടുത്തു. ഓക്കെ.
കാരണം കൊറിയർ കൊണ്ട് വരുന്ന ആള് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്നൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയുള്ള നമ്പർ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്പറും പിൻകോഡും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ഇത് പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങളിപ്പോ റീപർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരിക്കലും ഡെലിവറി വരില്ല. അപ്പൊ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആവും അത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും അഡ്രസ് ഒരാളുടെ ID രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് ഏത് സംസ്ഥാനമാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ്. നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഇരുന്നാണ് ID അടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ആളെ ID അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കർണാടക തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യണം, കേരളം സെലക്ട് ചെയ്യരുത്. അവരുടെ ആധാർ കാർഡിൽ ഉണ്ടാവും ബാക്ക് സൈഡിൽ അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്, അതേപോലെ ജില്ല ഏതാണെന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക, ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. തൊട്ട് താഴെ ആ പിൻകോഡ് എന്ത് ചെയ്യുക, ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ആകെ അഡ്രസ് കോളത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഇത് ഭയങ്കര ഒരു പ്രോസസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. മുകളിൽ നോക്കിയാൽ മതി, സ്പോൺസർ ID കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടാബ്. രണ്ടാമത്തത് ബയർ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നീടുള്ളത് അവരുടെ നോമിനി ഡീറ്റെയിൽസ്, പിന്നീടുള്ളത് പാസ്വേഡ്, പിന്നീടുള്ളത് അഡ്രസ്. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക, ബാങ്ക് ആണ്. അവിടെ മുകളിൽ പാൻ കാർഡ് പേര് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ പേര് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും. ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പേര് വന്നു. അവരുടെ ബാങ്ക് നെയിം, ഇപ്പൊ SBI ആണെങ്കിൽ SBI, കസ്റ്റമറുടെ ബാങ്ക് ഏതാണോ ആ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ. ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 2 or 3 പ്രാവശ്യം വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം അടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കേട്ടോ. കാരണം ഇവിടെ ഇതിന് എന്തില്ല, ഒരു ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ. ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം അടിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെറ്റാതെ അടിക്കണം. നിങ്ങളൊരു നമ്പർ തെറ്റി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ KYC എന്ത് ചെയ്യില്ല, അപ്രൂവ് ആവില്ല, KYC ക്യാൻസൽ ആകും. വീണ്ടും ഈ എടുത്ത പണിയൊക്കെ വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇത് സേവിങ്സ് ആണോ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആണോ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. 99% നമുക്ക് വരുന്നൊക്കെ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ബ്രാഞ്ച്, അവരുടെ ബ്രാഞ്ച് ഏതാണോ അത് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. IFSC കോഡ് എന്ത് ചെയ്യുക, അവിടെ കറക്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ID രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുശേഷം നേരെ താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നേരിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻസ് എഴുതി വെച്ചില്ലേ, അതിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് എഗ്രിമെന്റ് വരും. ഈ എഗ്രിമെന്റ് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് താഴേക്ക് പോവുക. സമയമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് വായിച്ചു നോക്കാം. ഒരു ഓക്കെ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഓക്കെ കൊടുത്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഓക്കെ, സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ID രജിസ്റ്റർ ആവും. അങ്ങനെ ഒരു ID രജിസ്റ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ജീനിയോളജിയിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് നോക്കുക. 8ാമത്തെ മെനുവിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ സ്പോൺസർ IDയിലാണ് കയറി നോക്കുന്നത്, എളുപ്പമാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ AO BO C എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റെഡ് കളറിലായിരിക്കും ആ ID പോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്റെ KYC, ഈ ID ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് KYC അപ്രൂവ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല. അതിവിടെ 0 എന്നുണ്ടാവുക പുതിയ IDയുടെ. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ID രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ IDയിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ IDയിൽ നിന്ന് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുക, വീണ്ടും അവരുടെ IDയിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലോഗിൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക, 3ാമത്തെ മെനുവിൽ A എടുക്കുക. ഇതാണ് KYC ചെയ്യാന്ന് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം. അതില് പ്രൊഫൈൽ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അത് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, അങ്ങോട്ട് പോകും. പ്രൊഫൈൽ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടുത്ത ടേബിളിലേക്ക് പോകും. ഈ വിൻഡോയിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാല്, നേരത്തെ നമ്മൾ 4 ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചില്ലേ, അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലം ഇതാണ്. വയർ മെയിൻ പാൻ കാർഡ് ചൂസ് ഫയൽ കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ ഫോണിലോ എവിടെയാണല്ലോ ഇതുപോലെ ഫോട്ടോയിലേക്ക് പോകും. ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടത്തേക്ക് വന്നിരിക്കും. നമ്മുടെ ഫോണിലൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ലേ, അതേപോലെ വയർ ഫ്രണ്ട് ആധാർ കാർഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ബാക്ക് ആധാർ കാർഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഇവിടെയുള്ള പാസ്ബുക്കിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ്, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. തൊട്ട് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഇവിടെ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് നോമിനിയുടെ പേരും റിലേഷൻഷിപ്പും എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളൊന്നും കൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നിർബന്ധം കേട്ടോ, മറന്നുപോകരുത്. KYC ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, പേര് വരും, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ KYC ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, സ്റ്റേറ്റ്, അതേപോലെ പിൻകോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.
ഈ താഴെ കാണുന്ന സെൽഫ് യൂസർ കൺ ഡയറക്ട് സെല്ലർ എനി ഗവൺമെന്റ് ഫോട്ടോ ID എന്ന് കാണുന്ന ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ആധാർ കാർഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്നും കൂടി അതാ അവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം കോഡ് അടിക്കുക, സേവ് കൊടുക്കുക. സേവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ID-യുടെ KYC നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു. ഈ കാണുന്ന ഈ സ്ക്രീനിൽ KYC അപ്രൂവ്ഡ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് KYC പെൻഡിങ് എന്ന് കാണിക്കും. ക്ലിയർ ആണ്. പിന്നെ നമുക്കൊരു ID-യിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അത് അപ്രൂവ് ആയി കിട്ടണം പെട്ടെന്ന്. കാരണം ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ID രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. പലരും അങ്ങനെയാണല്ലോ, നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന് വൈകുന്നേരം 4:30 മണിക്ക് 4 മണിക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ID രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. 5 മണിന്റെ ഉള്ളിൽ കട്ട് ഓഫിൽ സെയിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അപ്രൂവ് ആയി കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ പുതിയ ID-യിൽ ഒരു ഇതുപോലെ കുറെ മെനു ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു 3 മെനു ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതില് 29ാമത്തെ മെനു ഉണ്ടാവും അവിടെ ആക്റ്റീവായിട്ട്. ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് KYC ഫോർ അപ്രൂവൽ, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് KYC അപ്രൂവൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ അവരുടെ ID നമ്പർ പേരൊക്കെ വരും. ഈ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ കോഡ് താഴെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് സേവ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ 2-3 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ID പൂർവ്വമായി കിട്ടും KYC. നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യണ്ടു, ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കാവൂ. ഓക്കെ, പിന്നീട് അത് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ മിസ്മാച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ KYC ക്യാൻസൽ ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് രണ്ടാമത് പിന്നെയും ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു പുതിയ ID രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ഇതൊരു ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ ടീമിനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇത് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബാക്കിയൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഇനി നമുക്കൊരു പിന്നെടുക്കുന്ന പ്രോസസ് വെച്ചാൽ 4ാമത്തെ മെനു ആണ്. ഈ 4ാമത്തെ മെനുവില് ABCD എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതില് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ A ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനെ ഒരു മെനു വരും. ഇതൊരു ഡമ്മി മെനു ആണ്. ഫസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബയോമാഗ്നറ്റിക് ഇതിങ്ങനെ കാണിക്കും കണ്ട 4,200 5,200 ഒക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ കമ്പനിയിലേക്ക് പൈസ അയക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ പ്രൈസിനെ പറ്റി ധാരണ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം സൂപ്പർ ഡീലക്സ് ഇവിടെ കാണിക്കും. ഇനി മോർ പവർ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മെനു. ഈ കാറ്റഗറി മാറും. ആയുർവേദ ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കലാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പം ഇവിടെ കാണിക്കും അതിന്റെ പാക്കേജ് 3,300 4,400. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ 3,300ന്റെ ഒരു സിംഗിൾ ഈ ബയോട്ടർ മോർ പവർ പ്ലസ് ലേഡീസ് സിംഗിൾ റിങ്, ജെൻസിന്റെ സിംഗിൾ റിങ്. ഇത് കിട്ടും 3,300 ID രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ. അത് ഇതെവിടെയാ കാണുക, ഇവിടെ പോയിട്ട് ഓൾ ടൈപ്പ് ബയോമാഗ്നറ്റിക് മാട്രസിൽ ഉണ്ടാവില്ല, അഡീഷണൽ സപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല, അഗ്രികൾച്ചർ പോർട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല, ഈ ആയുർവേദയിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഒരാളുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്. ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ധാരണ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഒരു സപ്ലിമെന്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കിലൊക്കെ വരിക. ഇപ്പൊ അത് സ്റ്റോക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഡിസേബിൾ ആയി കിടക്കുന്നത്. അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും പാക്കേജ് 6,500. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് I12 ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് 6,500 വരും. ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്നാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രൈസ് വരും. ആഡ് ചെയ്യുന്നു, വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ടൈമിൽ 9 പിന്ന് വരെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ആദ്യം ഒരു പിന്ന് എടുത്ത് പരിചയം വന്നതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഒന്നിച്ചിട്ട് ഒരു 8-9 പിന്നൊക്കെ എടുക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് നമ്മുടെ പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെനു ആണ് 4A. ഇനി 4B നമ്മള് പിന്ന് ഉണ്ടാവുക, എടുത്ത പിന്ന് ഉണ്ടാവുക. 4C എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടാണ്. ഈ 4D ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഉപകാരമുള്ള മെനു. ഞാനിപ്പോ ഇന്നലെ പൈസ അയച്ചിരുന്നു റീപർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ആ പൈസ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഒരു സ്ലിപ്പ് കിട്ടും അല്ലെ ബാങ്കിൽ നിന്ന്. ആ സ്ലിപ്പിൽ എന്തുണ്ടാവും, ഇതേപോലെ എല്ലാ സ്ലിപ്പിലും എന്തുണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു IMBS നമ്പർ ഉണ്ടാവും. ഈ കാണുന്നില്ല ഇവിടെ 5205219 എന്നുള്ളത്. ഈ 2,500 24 ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത നമ്മൾ ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല്
ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയിലെ അക്കൗണ്ടിൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ആവണമെങ്കിൽ ഒരു 3/4 മണിക്കൂറെങ്കിലും സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 മണിക്കൂർ മനസ്സിൽ കാണണം. അപ്പൊ 1 മണിക്കൂർ മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ക്യാഷ് അയക്കണം. പിന്നെ എടുക്കുന്നതിന് 1 മണിക്കൂർ മുന്നേ. ഞാനിത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന മെനു ആണിത്. 520 521919334 ഇതായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ EMBS നമ്പർ. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അടിച്ച് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് യുവർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓൾറെഡി ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ട്. ഇവിടെ സോറി എന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു 1/4 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അത് 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും സോറി എന്നാ വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അപ്ലൈൻ ലീഡറോട് പറയണം, ഞാൻ പൈസ അയച്ചിട്ട് കമ്പനിയിൽ റിഫ്ലക്ട് ആവുന്നില്ല, അതൊന്ന് കമ്പനിയിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരണമെന്ന് പറയണം. എന്നാലും നമുക്ക് പിന്നെടുക്കാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് കൺഗ്രാജുലേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി പിന്നെടുക്കുന്നത് ഇയിലാണ് കേട്ടോ. ഇത് കറക്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. ഈ ആണ് പിന്നെടുക്കുന്ന മെനു. അപ്പൊ ഇയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ആരുടെ ഐഡിയിലും പിന്നെടുക്കാം കേട്ടോ. അതാത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഐ ഡി തന്നെ പിന്നെടുക്കണമെന്നില്ല. നമ്മളെ ഐഡിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെടുക്കാം. അത് ഐ ഡി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ മുന്നിൽ കാണിക്കും. നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് എപ്പോഴും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ്, താഴോട്ടേക്ക്. ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട. ബാക്കി 3 കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. ഓൺലി ഓൺലൈൻ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഗൂഗിൾ പേ ഒന്നും കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാലും റീപർച്ചേസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കസ്റ്റമർ കൊണ്ട് ഗൂഗിൾ പേ കമ്പനിയിലേക്ക് ചെയ്യിച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നെ കിട്ടും. പക്ഷെ കമ്പനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പൈസ അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയത് ഓൺലി ഓൺലൈൻ നെറ്റ് ബാങ്കിങ്, IMBS, NEFT, RTGS, നത്തിങ് എൽസ്, വേറൊന്നും ഇല്ല. വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് 2500. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ചെയ്തത്, നിങ്ങൾ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് അടിക്കേണ്ടത്. എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻ വിച്ച് ബാങ്ക്, ഞാൻ ഈ 677 എന്നുള്ള ബാങ്കിലാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആസ് പെർ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ID, IMBS നമ്പർ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഡേറ്റ് കറണ്ട് ഡേറ്റിനെ വേണമെന്നുണ്ട്, 24-ാം തീയതി ആയിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത്, അതവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ആക്ച്വൽ റിയൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടൈം നിങ്ങൾ ഏതാണ്, AM PM ഒരു ടൈം ഉണ്ടാവല്ലോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തേ, 5 മിനിറ്റ് മാറിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഏത് ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ബ്രാഞ്ച്, ഇപ്പൊ എന്റെ ബാങ്ക് SBI നാദാപുര, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ SBI നാദാപുര ടൈപ്പ് ചെയ്തു. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ. അതെന്ത് ചെയ്യാ, ഫോണിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഫോട്ടോ, അതിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മെൻഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആരുടെങ്കിലും ID ആയിരിക്കുമല്ലോ, അത് മെൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനിയാണ് പിന്നെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പർച്ചേസ് 9700 ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പിന്നെടുക്കുമ്പോൾ ID ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി ID ഇല്ല നമുക്ക്, പക്ഷെ നമുക്ക് ഫാമിലി ബോണസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സെയിൽ ഉണ്ട്, ഹെൽത്ത് സെയിൽ, അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ID ഇല്ലെങ്കിൽ ബില്ലിംഗിൽ റീപർച്ചേസ് പിന്നെടുക്കാം. ഇനി ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് മന്ത്ലി സെൽഫ് റീപർച്ചേസ് ആണ്. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. കാരണം ഈ മന്ത്ലി സെൽഫ് റീപർച്ചേസ് അവനവന്റെ ID കയറി അവർക്ക് വേണ്ടത് ഇഷ്ടം പോലെ വാങ്ങാനുള്ള ഒരു കൾച്ചർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ലീഡറെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരിക്കലും ഈ എന്റെ കേക്ക് നിങ്ങളുടെ IDയിൽ സ്വയം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളെ കൂടെയുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് 500, 1000, 10000 കസ്റ്റമേഴ്സ് നാളെ വരും. അപ്പൊ ഇവർക്കൊന്നും നമുക്ക് ഈ റീപർച്ചേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യണം, ഈസി ആയിട്ട് അവർ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഒറ്റക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് റീപർച്ചേസ് ഇൻകം, റീപർച്ചേസ് ബോണസ് ഒക്കെ കയറും. ഓക്കെ, അപ്പൊ മന്ത്ലി സെൽഫ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത് ഏത് കാറ്റഗറിയാണ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കുന്ന യോഗ മേറ്റാണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പാലക്കാട് രാധാദേവി മേഡത്തിന്റെ ഒരു റീപർച്ചേസ് കുട്ടികൾ. ഈ ടൈപ്പ് അഡീഷണൽ സപ്പോർട്ടിങ് ബയോമാഗ്നറ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നോക്കണം ഇതിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണുള്ളത്. ഇതിൽ ഫുഡ് പാഡ്, നീ പാഡ്, ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് യോഗ മേറ്റ് 2500 0.25 PV. ഞാനത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് വേണ്ടത്, അതിന്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ നോക്കണം. ആ പ്രൈസ് 1 രൂപ എന്ത് ചെയ്യണം, കുറയാനും കൂടാനും പാടില്ല. ആ എമൗണ്ട് കമ്പനിയിലേക്ക് അയക്കണം. അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും. അതുകൊണ്ടാണ്
ഒറ്റയടിക്ക് നിങ്ങൾ പിന്നെടുക്കാൻ നിൽക്കരുത്. അപ്ലൈ ലെറ്റർ ചോദിച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ 2-3 പിന്നെടുക്കാവും. ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് യോഗ മാറ്റ്, ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണ്ടാവും. നമ്മൾ ഡബിൾ മാട്രസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ മാറും. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു പീസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് 2500. ഈ 7 എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ. പലരും പലപ്പോഴും വിളിച്ചു ചോദിക്കാറുണ്ട്, എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കോഡൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, സേവ് ആവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാറുണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രശ്നം ഈ 7 എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാത്ത. അപ്പൊ 7 ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, എന്നാലേ നെക്സ്റ്റ് ഡേവിലേക്ക് പോകും. ഇവിടെ ഈ ഇത്രയും സമയം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുക ഈ കോഡ്. ഓക്കെ, ഈ റൗണ്ടിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ആ കോഡ് എന്ത് ചെയ്യുക, അവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. താഴെ സേവ് കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, യുവർ റിക്വസ്റ്റ് ഹാസ് ബീൻ സബ്മിറ്റഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി. ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വരണം. ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പിന്ന് ജനറേറ്റ് ആയ പിന്നെ ഇവിടെ കാണുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് 4 B ആണ് ഓപ്ഷൻ. ബിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണിക്കും 2500 പിന്ന്, ക്ലിക്ക് ടു ആക്ടിവേറ്റ് യുവർ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ റെഡ് കളറുള്ള ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകും. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ഐഡിയിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആയത്. പിന്നെ എടുത്തതിനെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം വരില്ല, പിന്നെ ആക്ടിവേറ്റ് ആവില്ല. ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം, ആ ID നമ്പർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, ID നമ്പർ അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, തൊട്ട് താഴെ പേര് വരും, അവരുടെ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വരും. പിന്നെ താഴോട്ട് നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യാനുള്ളത് ടു ഈബായിട്ടൊരു അഡ്മിൻ. കാരണം ഇവിടെ പിക്കപ്പ് സെന്ററിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ നോർമൽ പിന്നെ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ടു പിക്കപ്പ് സെന്റർ, ടു അഡ്മിൻ 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ടു പിക്കപ്പ് സെന്റർ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് റീപർച്ചേസ് ആണ്. തൊട്ട് താഴെ യോഗ മാറ്റ് 1.20 ഏതാണോ പിന്നെ അതോട് കാണിക്കും. ഇവിടെ ബൈ കൊറിയർ ആണോ പോസ്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ള ചോദിക്കും. അത് ഏത് സെലക്ട് ചെയ്താലും നിലവിൽ ഇപ്പൊ പോസ്റ്റലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ബൈ പോസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇത്രയുള്ള ഒരു റീപർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെയുള്ള ഈ ID അഡ്രസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ കാണുന്നത്, ഇത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ പോസ്റ്റൽ അഡ്രസ് ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ പിൻകോഡും മൊബൈൽ നമ്പർ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ റീപർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ഒരാളുടെ ഐഡിയിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐഡിയിൽ റീപർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു, പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ അവർക്ക് റീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് കമ്പനി കൊറിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ അവരുടെ അഡ്രസ് അടിച്ചാൽ മതി. ആ അഡ്രസ്സിലേക്ക് കമ്പനി കൊറിയർ ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു കേട്ടാ. സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോസസ് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇതാണ് റീപർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ. എല്ലാരും മ്യൂട്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും. ഓക്കെ, 7 മണിയായി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ, ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളെങ്കിലും പഠിച്ചിരിക്കണം. ഇത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വേറൊരാളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ. അത് മാത്രമല്ല, ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. കാരണം A to Z കാര്യങ്ങൾ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് തന്നെ ID ഇതുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ലീഡറെ വിളിക്കുക, 1-2 ID രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. 10 ദിവസം സമയമുണ്ട് ഒരു ID രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം 1-2 ID രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. എപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യത്തിലുള്ളൂ, അത് ജീനിയസ് സൈഡിലാണോ വിന്നർ സൈഡിലാണോ എന്നുള്ളത് മാറിപ്പോകരുത്. കറക്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. കമ്പനിയിലേക്ക് പൈസ അയക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കറക്റ്റ് ഒരു ഫീൽസ് പോലും എന്താ പറയാ, ഒരു പൈസ പോലും കൂടാനും കുറയാനും പാടില്ല. കറക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ 2500 2499 അയച്ചാലും 2500 പകരം 2600 അയച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി.
അപ്പോ ആർക്കെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം ഇതേപോലെ ഒരു രാത്രി ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നടിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ബാബു സാർ. ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ സൂമിലുള്ളവർക്ക് കൃത്യമായി നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം മുതൽ നമ്മുടെ ഒരു ഐഡിയ ഒരു പിൻ എടുക്കുന്നത് വരെ സാർ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി. ഈ സൂം മീറ്റിംഗിൽ ഇനി സംശയമുള്ളവർക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ് കൂടി എടുത്തു തരും എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് സാർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ട്രെയിനിങ്ങും നമ്മുടെ KBC ഓരോ നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സാർ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും സമയം 7 മണിയായി. നമ്മുടെ ഈ ക്ലോസിംഗ് സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ ആരാധ്യനായ മനോജ് സാറെ ഞാൻ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മനോജ് സാർ. സാർ ഔട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട്. മനോജ് സാറ് ഇല്ല, ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാനുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പൊ മനോജ് സാർ ഒരു യാത്രയില്ല. അപ്പൊ അഭിലാഷ് സാറിനെ വിളിക്കും. ശ്രീനിവാസ് സാറിനുള്ളോ? അഭിലാഷ് സാർ. ഓക്കെ സാർ. അഭിലാഷ് സാർ ഇത് ക്ലോസ്. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയമായി. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. എനിവേ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാം വളരെ വളരെ മനോഹരമാക്കി തീർത്ത പ്രിയപ്പെട്ട ലീഡേഴ്സ്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മിനീഷ് സാറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതൊരു കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലാണ് നമ്മളുമായിട്ട് ഈ വിഷയം. ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ മീറ്റിംഗിൽ പോലും ഇത്രയും എഫക്റ്റീവായിട്ട് പറയാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഇനി ഏതൊരു മനുഷ്യർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിലാണ്. കാരണം ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും സാധാരണ മനുഷ്യരാണ്. നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴുള്ള ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. നമ്മളിവിടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടല്ല നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് പല ആളുകളും നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ബൈ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ലളിതമായ, ഞാൻ ബയോട്ടോറിയത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ച ഏറ്റവും വലിയൊരു പോയിന്റ് ആണ്, ഏറ്റവും ലളിതമായ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ സംവിധാനമാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഇതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വളരെ നിസ്സാരമായി ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ പുതിയ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടാകും, ഞാനെല്ലാം തനിയെ ചെയ്യേണ്ടതാണോ? തനിയെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരും. ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ തനിയെ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാണോ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തനിയെ ചെയ്ത് ശീലിക്കുന്നത്, അന്നാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ആകുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് മനീഷ് സാർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലും ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുന്നത് തുടങ്ങി അതിനകത്ത് പിൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മുടെ റീപർച്ചേസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെ വാങ്ങണം എന്നുള്ളത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പല ആളുകളുടെ മെസ്സേജ്, നമ്മുടെ മനോജ് സാറിന്റെ ഒരു മെസ്സേജ് എൻ്റെ അത് കിടന്നുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമെന്ന് പല ആളുകൾക്കുമുള്ള ഒരു ആശങ്കയാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ മിനീഷ് സാർ അത് വളരെ ലളിതമാക്കി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും സിമ്പിൾ എന്ന് പറയണം, വീണ്ടും പറയാം, ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളിലേക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരം ഒരു ചലഞ്ചസ് ആണ് നമ്മുടെ പല ആളുകളും പല ലീഡേഴ്സും ഈ ഒരു വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാത്തത്. അത്തരം വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലീഡർ നമ്മുടെ മിനീഷ് സാറിനോടുള്ള എല്ലാ നന്ദിയും സ്നേഹവും അർപ്പിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു മിനീഷ് സാർ ഫോർ ദിസ് വണ്ടർഫുൾ സെക്ഷൻ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നിറഞ്ഞ, നിങ്ങളെല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ക്ലാപ്പ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇതിൽ ഓപ്പൺ ആവും. സൈഡിൽ റിയാക്ഷൻസിൽ ഒരു ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാം. എനിവേ താങ്ക് യു. നമ്മുടെ ഓരോ വ്യക്തികളും, ഇതിലിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും ഇന്ന് ഏകദേശം 227 പേരോളം ഇന്ന് ഇപ്പൊ തുടക്കം മുതൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഡെയിലി ഓരോ വ്യക്തികളാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഓരോ വ്യക്തികളും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ്, അത് ടെക്നിക്കൽ പരമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ബിസിനസ് പരമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അപ്പോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡേ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കണം. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നഷ്ടമായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
വലിയൊരു നഷ്ടമായിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട്. കാരണം ഇതിന്റെ A to Z കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നാളെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകളെ ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ചു പറയണം. നിങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രോഗ്രാമിൽ കയറാഞ്ഞത് അവരെ ശകാരിക്കാനോ മറ്റ് വഴക്കു പറയാനോ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, മറിച്ച് അവരിന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ കയറിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു 6 മാസം ഈ ബിസിനസ്സിൽ പിന്നിലായിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം, ഓരോ പ്രോഗ്രാമുകളും അതേ രീതിയിൽ വാല്യൂ ഉള്ളതാണ്. നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഇതൊരു ക്ലാസ് റൂം ഓറിയന്റഡ് ബിസിനസ് ആണ്. ആ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് കയറാത്ത ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ വലിയ ഒരു വൈകൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ സക്സസിന്റെ വേഗത കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ഇതിനകത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിൽ വേണ്ടത്. ആ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളാണ് എല്ലാ ദിവസവും നടക്കുന്നത്. വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത്, നാളെ നമ്മുടെ കൂടെ ഒരാളെയെങ്കിലും, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകളെ വിളിക്കേണ്ടതില്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ കൂടെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റിലുമുള്ള ഓരോ വ്യക്തികളെ വിളിച്ചാൽ തന്നെ നാളത്തെ ഈ ഒരു സൂം മീറ്റിംഗ് 500-ലധികം വരുന്ന ആളുകളിലേക്ക് മാറുമെന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി കഴിയണം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹം നമുക്ക് പകർന്നു തന്ന കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു പാഠമാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ ദിവസവും പുതിയ ലേണിംഗ് ആണ്. അത്തരമൊരു ലേണിംഗ് നമുക്ക് പങ്കുവെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ലേണിംഗ് കൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഒരു മിനിമം ഒരു 100 PV സെയിലെങ്കിലും എടുക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം ഈ ഒരു സമയത്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയണം. ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം കൂടുതൽ ധന്യമായി തീരട്ടെ. എല്ലാവർക്കും വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയട്ടെ. നമ്മുടെ MC ആയിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ലീഡറിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മിനീഷ് സാറിനും ഒക്കെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ലീഡേഴ്സും, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചങ്ക് ബഡീസ്, എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഓൾ. താങ്ക് യു സർ.